जय जगन्नाथ। मु समस्त स्वागत करुच्ची शुभम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को। तो आज देखिए पूर्वर आम पार्ट 1 आलोचना करूँ। जो मैंने देखी न आगे पार्ट 1 देखी पार्ट 2 देखिए वीडियो को ठीक भाव में बुझीपर पाठ को ठीक भाव बुझीपर। पूर्व वीडियो आम पढ़ी कईछटीर नाम है कंबुग्रीब। से जो सरोवर रोला से सरोवरटी स्वच्छ थिला किंतु से उच्च विलासी होता हेतु से सरोवर से संतुष्ट हो पार ना। से सब पर्वत सेपाश सरोवर जावाई इच्छा प्रकट करुला। तो प्रति वर्ष वर्षा ऋतुर समागत वर्षा ऋतु आसी जो संकट और विकट नामक दुईटी हंस जुगल सेठारे आसी पहुँचती। से हंसर से कईंचर अनुसंधान संपर्क अवहित थे। से जानी जे कौन माने अनुसंधान कर। तो से दूर दूरांतर कहानी शुणी मनोरंजन करने घंटाए 2 घंटा समय दौले। तो यही भाव जो बंधुत्व जो अधिक दृढ़ीभूत होती कईच से सरोवर सेपारी जावाई से हंस जुगल निकट में इच्छा प्रकट कर। तो प्रस्तावर विज्ञता संपर्क यथेष सन्देह था सत्वे से प्रथम अधघोष जावाई परीक्षामूलक पदक्षेप नहीं। तो ये आम पूर्व वीडियो देखी। तो से जो अधघोष जावाई जो कही परीक्षाटा सफल होती कि नहीं। तो आज आम देखिए से वीडियो परीक्षा जो करें केमती कौन ये सब विषय देखिए। पूर्व वीडियो आम पढ़ी जे से जो परीक्षा करते विकट और संकट कामुड़ देते काठीर दुई प्रांत और काठीर मध्य भाग कामुड़ी कंबुग्रीब। तापर से शून्य उड़ी थे। तो यही प्रणाली अर्धघोष अतिक्रम कर एक अनुच्च पहाड़ अवतरण करते। तो यही पर्यटन आम पढ़ी। तो आज पढ़िया कौन है यही प्रणाली से अर्धघोष अतिक्रम कर एक अनुच्च पहाड़ अवतरण कर परीक्षा सफल मृदुहस सहकार व्यक्त कला विकट। विकट सब मृदुहस मृदु हास्य कहले अल्प हास्य सहकार व्यक्त कला कहले कहला विकट। विकट सब मृदुहास सहकार कहला परीक्षा सफल। तो यहाँ परीक्षा पढ़ो ये देखी तो मुखस्त कर दे। विकट किए कही परीक्षा सफल ये भी क्वेश्चन आसो परीक्षा। एथर वन पर्वत नगर जनपद उपर दे निरवच्छिन्न गति उड़ी जा पड़ो। शून्य थी जाए मुह खोल ना। संकट कंबुग्रीब को चेताई देला। तो जो परीक्षा सफल हो जाए तो सबू हंस जुगल कही संकट ये कहूँ एथर वन नगर जनपद उपदे निरवच्छिन्न गति उड़ी जा पड़ो। निरवच्छिन्न कले न रही से भाई धारावाहिक भाव गति उड़ी जा पड़ो। शून्य जाए मुह खोल ना। शून्य जाए मुह खोल ना। संकट ये कंबुग्रीब को चेताई देती। तो परीक्षा पड़ो किए कंबुग्रीब चेताई देती शून्य जाए पाटी खोल ना। ये भी इम्पोर्टाट। एतिक मात्र कहवा कौन अवतरण करवा एतिक मात्र कहवाई कौन अवतरण करवा कौन दरकार थिला। कच्छप उत्कंठा भाव प्रश्न कला। अवतारण नक शून्य मार्ग एक कथा कही तुमर अवस्था शोचनीय होता। हंस मैंने मन पकईदे। तो जितेबाला संकट कंबुग्रीब को एक कथा चेताई देती। तो कंबुग्रीब कहूँ एति मात्र कहवाई कौन अवतरण ओह्लैवा कौन दरकार थिला। कच्छप उत्कंठ भाव प्रकाश प्रश्न कला। कच्छप ये उत्कंठा भाव प्रश्न करुच्ची। अवतारण न करथिले शून्य मार्ग एक कथा कही तुमर अवस्था शोचनीय होता। शोचनीय कहले जहाँ शोकर योग्य तो शोचनीय कह जाए। जदि आम न ओह्लै ये कथा शून्य कही था ताले तुमर अवस्था शोचनीय हो जाता। हंस मैंने ये कथा मन पकई।
କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସେ ଯେଉଁ କୈଫୁଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦହନୀୟତା, ସେ ଯେଉଁ କଥାର ଦହନୀୟତା ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା। ବିସ୍ମୟ ଓ ଫୁଲ୍କଭରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବିସ୍ମୟ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଫୁଲ୍କଭରେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ପୁନର୍ବାର କାଠି ମଝିରେ ଦାନ୍ତ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଚ୍ଛପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାଠି ମଝିରେ ଦାନ୍ତ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗଦଗଦ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କଚ୍ଛପ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ମୋର ନାମ ଅମର ରହିବ। ସେ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ସେ କଚ୍ଛପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିছিল? ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ କଚ୍ଛପ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ମୋ ନାମ ଅମର ରହିବ। ହଂସମାନେ ଏଥର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ। ହଂସମାନେ ଏଥର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଥରଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ, ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ପବନ ଥିଲା ଅନୁକୂଳ, ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କାଗଜ ଉପରେ ସାହି ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା ଭଳି ଆକାଶ ବ୍ୟାପୀ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ। ପବନ ଥିଲା ଅନୁକୂଳ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ବେଶୀ କିଛି ପବନ ହେଉଥିଲା, ଜୋରେ ଯେଉଁ ପବନ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ହେଉନଥିଲା। ପବନ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଲା, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉଥିଲା। ସୁବିଧାଜନକ ପବନ ଥିଲା। ଆକାଶ ଥିଲା ମେଘମୁକ୍ତ। ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥିଲା, ଆକାଶ ଥିଲା ମେଘମୁକ୍ତ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କାଗଜ ଉପରେ ସାହି ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା ଭଳି ଆକାଶରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ଯେପରି ସାହି ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସାହି କଲେ କାଳି ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିଲା ଭଳି ଆକାଶରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ। ତ କାଗଜକୁ ଧର ଆକାଶ ଧର, ସାହିକି ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନେ। ଯେପରି ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ସାହିମାନେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଆକାଶରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଘରଚଟିଆ ଓ ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ପାଲଟିଯିବା ସ୍ଥଳେ ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଘରଚଟିଆ କହିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନା। ବତାସୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନା। ଘରଚଟିଆ ଓ ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଯାହା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ପାଲଟିଯିବା ସ୍ଥଳେ ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବିମୁଗ୍ଧ କହିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଲଟିଯିବା ସ୍ଥଳେ ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ନିରାଶବାଦୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟିଏ କାଉ କହିଲା, ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାଠ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଆସୁଛି। କଚ୍ଛପ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆକାଶ ବିଜେଇ ସେହି ଅବସମ୍ଭୀ ପରିଣତିର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ନିରାଶାବାଦୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ କାଉ କହିଛି ଯେ ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାଠ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଆସୁଛି। କଚ୍ଛପ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆକାଶ ବିଜେୟ ସେହି ଅବସମ୍ଭୀ ପରିଣତିର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ବକଟି। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରନ୍ତି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ବକଟିଏ କହିଲେ ବଗଟିଏ। ଆକାଶ ମାର୍ଗୀୟ ସେହି ଅଭିନବ ଘଟଣା ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ପର୍ବତ ସେପାରିସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର କେତେଜଣ ଗାଈଆଳ ଟୋକାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ହାତତାଳି ଦେଇ କଚ୍ଛପ ପ୍ରବାହୀ ହଂସମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ରଖି ଦୌଡ଼ିଲେ।
କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଖି ପିତୁଳା ତଳକୁ ବୁଲାଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ସେ ଅଭିନବ କହିଲେ ନୂତନ, ସେ ନୂତନ ଘଟଣା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ସେପାରିସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେ କେତେ ଜଣ ଗାଈଅଳ ଟୋକା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସେପାରି ଯିବା ପାଇଁ କଚ୍ଛପ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସେଇ ପର୍ବତ ସେପାରିସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରର କେତେ ଜଣ ଗାଈଆଳ ଟୋକା, କେତେ ଜଣ ଟୋକାମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଚର ହେଇଛି, ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଦେଖାହେଲା ସେମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବଳ ଅନୁଯାୟୀ ହାତ ତାଳି ଦେଇ କଚ୍ଛପ ପ୍ରବାହୀ ହଂସମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ରଖି ଦୌଡ଼ିଲେ। ତ କଚ୍ଛପ ପ୍ରବାହୀ କହିଲେ କ'ଣ, କଚ୍ଛପମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଯେଉଁ ହଂସମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହଂସମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ରଖି ଦୌଡ଼ିଲେ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଉପରକୁ ଅନେଇଛି ନା, ତାର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଖିର ପିତୁଳା ତଳକୁ ବୁଲାଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିଲା। ନଦୀ ତୀର ଯାଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଟୋକାମାନେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ନଦୀର ତୀର ଆସିଗଲା, ନଦୀର କୂଳ ଯାଏ ଆସି, ନଦୀ କୂଳ ଆସିଗଲା, ତୀର କହିଲେ କୂଳ, ନଦୀ କୂଳ ଯାଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଟୋକାମାନେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଟୋକାମାନେ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କେମିତି ଯିବେ, ନଈ କୂଳ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେପଟେ ତ ନଈ, ଆଉ କେମିତି ଯିବେ କି? ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ହାତ ତାଳି ଦେବା ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କଲା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳ ଆସି ଟୋକାମାନେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ନିଜେ ହାତ ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କଲା। କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପରସ୍ପର ଭେଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କଇଁଛର ହାତ ଗୋଡ଼ ନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ଭେଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭେଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କଇଁଛର ହାତ ଗୋଡ଼ ପରସ୍ପର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ଭେଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଆଉ ସବୁ ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ହଂସମାନେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନଥିଲେ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଅଧିକ ଓଜନ ହେତୁ ହଂସମାନେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ବାହା ହେଇକିନା ଆସିଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧାଟି ଡଙ୍ଗାରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।